पिछले दिनी अफगानिस्तान के काबुल विच गुरुद्वारा करवान साहिब च होए अतवादी हमले विच जिथे कुछ सिख अते पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए, जिस तो बाद लगातार पंजाब विच नानक नाम लेवा संगतां दे मनां विच रोस पाया जा रहा है। अज अमृतसर भंडारे पुल के नजदीक सिख जथेबंदियां वालों इकट्ठे होकर सड़क किनारे खड़ के शांतमय तरीके रोस प्रदर्शन किया गया ते अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को पकड़ की बेइंसाफी की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बड़ी ही निंदनीय घटना है कि अमृत वेले गुरुद्वारा साहिब के विच हमला होया। इसे नाल ही अगे बोलदे उन्होंने कहा कि अज अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने वालों पत्र भी लिखा गया और मांग भी की गई है कि इस पिछों भी जो भी शरारती ताकतां हैं उसका पता लगाया जाए तो उन्होंने सख्त तो सख्त सजावां दी जाए। अमृतसर से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट लाइव भारत। हमला किया गया है, शरेआम उत्थे बंब भी चलाए गए ने, गोलियां भी चलाई गई ने। एक सिख शहीद होया ते एक फौजी जवान शहीद हो गया है, जिन्हें वो जेडे अतवादी आए सन जिन्हों ने हमला किया सी उन्होंने मार मुकाया भी है। पर यह हमला करवाया गया है सिखों को डराउण वास्ते कि जेडे काबल में सिख वस रहे हैं वो काबल छड्ड के पंजाब या होर कि जगह पर चल जाण, क्योंकि जोड़ा गुरु घर में हमला किया जाना है बड़ी दुखदाई गल है। पर सिखां दे उपर हमला क्यों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के घर से हमला क्यों, गुरु घर के इतिहास से हमला क्यों, ये लंबे समय तो सरकारां करवाउंदियां आ रही ने। यह भी जापदा कि सरकार वालों करवाया गया है, क्योंकि उन्होंने बंदियां नूं अजे तक नाम नहीं दस्सिया गया जिहड़े अतवादी गुरु घर वड़े ने। अंमृत वेले बगराड़ी दे विच जदों असीं नितनेम कर रहे सां उदों भी हमला सरकार वालों साडे ते होया। जिहड़ा अज भी काबल दे विच गुरु घर विच हमला है वह भी अंमृत वेले होया है। ये अंमृत वेले हमला क्यों किया जा रहा है, ये सरकारां करवा रही ने, ये बर्दाश्त करन तों बाहरी है। अज जिहड़ियां जथेबंदियां जथा सिरलथ दसूए तो बाबा गुरदेव सिंह जी तरना दल दे जिहड़े सेवादार वो पहुंचे हैं, भाई बलजिंदर सिंह जी प्रोफैसर साहब हवारा कमेटी तो ਅਤੇ पंज प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਸ ਤਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ श्री अकाल तख्त साहब ढेर ढेरी किया गया सी, पर श्री अकाल तख्त दोबारा सुरजीत हो गया, अज भी वो प्रतीत दे रहा है। पर कला उदों हमला कला श्री अकाल तख्त साहब नहीं अते होर भी नेकां गुरु घर जिहड़े पंजाब दे विच सन उदों हमला किया गया सी। उस हमले नूं रोकण वास्ते कोई भी जथेबंदी अगे नहीं सी आई। असीं बेनती करते हैं कि जे अज काबल दे विच थोड़े सिखां की गिनती समझ के हमला किया गया है, असीं उस उतों के जोड़ा प्रधानमंत्री है उन्होंने अपील करते हैं कि ये जोड़े दोषी जिन्होंने आन के अतवादियों ने हमला किया है वो नशर किए जान। कौन है, किहड़ियां एजेंसियां वालों हमला किया गया है। जे तुसी नहीं करते तो असीं ये कहांगे कि सरकार ने हमला गुरु घर से करवाया गया है। ये हमला बहुत वड्डा दुखदाई है, सिखां नूं हिरदिआं नूं उलूंदर के रखण वाला है तो बर्दाश्त करन तों बाहरी है। जे इदां ही हमले हुंदे रहे असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। जे सरकार सिखां दी उत्थे राखी नहीं कर सकदी ते सरकार उन्हां सिखां नूं हथियार दे देण, वो ढाडी भी राखी करनगे ते अपनी भी राखी करनगे। इसे कौम इदां दी कौम है, जे तुसीं हथियार नहीं दिंदे ते फिर हथियार सानूं लैणे भी आउंदे ने ते सानूं चुकणे भी आउंदे ने। असीं अगे भी धीआं भैणां दी इज्जत बचाउंदे आ रहे हां, लोकां दी राखी वास्ते सिर दित्ते ने ते दिंदे रवांगे। पर आ जिहड़ा अज अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री नूं एक चिट्ठी भी लिखी गई है जथेबंदियां वालों, वो चिट्ठी पढ़दे सार ही सख्त फैसले ले लवे प्रधानमंत्री। जे प्रधानमंत्री ने फैसले सख्त ना लाए असीं डट के विरोध करांगे, पर खीर दे उपर जे सानूं कुछ करना पिया करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रदर्शन किया जा रहा है, की कहना चाहोगे जिस
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 200 ਕਿ 300 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੱਥਾ ਸਿਰਲਥ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਫੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ 1984 ਵਿੱਚ ਢਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲੱਗ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 4-5 ਲੱਖ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ MP ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। MP ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੱਟਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟਰਵਾਦ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕੱਟਰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੱਟਰਵਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ